طور پر مددگار ہو رہے تھے. اور اب جو ہے وہ آپ کو اگر آج مارشاء اللہ ہوتا نا عمران خان صاحب, تو آپ دندناتے نہ پھر رہے ہوتے, آپ کسی کال کوٹری میں پھینک دیے گئے ہوتے. آپ کے جو ارد گرد سارے کھڑے ہیں نا, ان میں سے کوئی ایک بتا دیں جس نے کبھی جمہوریت کے لیے ایک ڈنڈا بھی کھایا ہو, جن کی جمہوریت کے لیے ایک لحظے کی بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو. جو آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں سارے, یہ سارے جو ہے نا یہ مارے کھا رہے ہوتے, ان کے سر پھٹے ہوتے, ان کو جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہوتا سڑکوں کے اوپر. اگر ماشاء اللہ ہوتا, آج آپ کو بڑا شوق ہے ماشاء اللہ لگوانے کا, آپ کو یہ شوق پورا نہیں ہوگا. آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. ضیاء اللہ کے ماشاء اللہ میں اور ماشاء اللہ کے اندر ہوتا ہے یہ ہے, اور اس ملک کی تاریخ یہ ہے, اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں. اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ جب ماشاء اللہ لگتا ہے تو پھر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے, اس کے ورکرز جو ہیں وہ قلعوں میں پھینک دیے جاتے ہیں, ورکروں کو جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. اور پھر جب مشرف کا ماشاء اللہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر, اس کو ہائی جیکر قرار دے کر اس کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے, اور ہتھ کڑی لگا کر وہ ہوائی جہاز کی کرسی کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے, اور باندھ کر پھر اس کو اٹک جو ہے وہ قلعے میں لے جایا جاتا ہے. یہ ہے ماشاء اللہ کی تاریخ. آج جو آپ کو دندنانے کا موقع ملا ہوا ہے, آپ کو فری ایئر ٹائم مل رہا ہے, آپ گالی بھی دے رہے ہیں, آپ بد زبانی بھی کر رہے ہیں, آپ دشنام ترازی بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اس ملک کے اندر جو لیڈر ہیں وہ پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں ماشاء اللہ کے اندر. اس ملک کے اندر لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں, ورکروں نے قربانیاں دی ہیں. آپ یا نائٹ کلبوں میں ہوتے تھے ایک مارشاء اللہ میں, یا دوسرے مارشاء اللہ میں آپ خود اس کے پولنگ ایجنٹ تھے, اور آپ کو شوق چرایا دوبارہ کہ ماشاء اللہ لگے گا اس ملک کے اندر. آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی اس بات کے اوپر, میں بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں. اور یہی میری طرح کے جذبات ہر ایک جمہوری پاکستانی کے ہیں. یہ ہمیں جمہوریت پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی ہے, ہم نے یہ جمہوریت کمائی ہے, ہمیں یہ جمہوریت چھیننی پڑی ہے. اور چھیننے کے بعد آج حالات خدا خدا کر کے اس سٹیج پہ آئے ہیں کہ تمام ادارے کہہ رہے ہیں ہم اپنی ڈومین میں رہیں گے, اور تم کہہ رہے ہو نہیں, تمہیں آئینی طور پر اپنا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, تم میری نوکری کرو, تم میری چاکری کرو. آج تمہیں خیال آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں بتایا تھا کہ جو ہے نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ ڈاکو ہیں. اسٹیبلشمنٹ تمہیں یہ بھی بتا رہی تھی کہ پنکی کیا کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ تمہیں یہ بھی بتا رہی تھی فرح گوگی کیا کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ تمہیں خود تمہارے اپنے کرتوت بتا رہی تھی. تب تمہیں اسٹیبلشمنٹ پہ یقین نہیں آیا, تب تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے بزدار کے ساتھ یہاں, تب تمہیں پتہ نہیں چلا کہ مانیکا کے بیٹے کیا کرتے پھر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں بتایا, اور پھر تو تمہاری اپنی وہ جو تم کہتے ہو 26 سال کی جدوجہد ہے جس کے اندر تمہیں پتا تھا کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں, پھر تم جھوٹ بولتے رہو, بکواس کر رہی ہو یہ تمام چیزیں تمہاری, کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا. تمہیں ایک پپٹ تھے, تمہیں نچایا جا رہا تھا, تم ناچ رہے تھے, اور آج تم آ کے کہہ رہے ہو, پھر ایک بات پہ کھڑے ہو نا, پھر کہو میں پپٹ تھا, پھر کہو میری اوقات نہیں تھی. اب آ کے آج باہر کہتے ہو میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا. تو تم کر کیا رہے تھے وہاں بیٹھ کے؟ اختیار نہیں تھا, تم نے خود کہا میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں, سب کے ہونے چاہیے, سارے وزیر اعظموں کو نہیں کہا نا, اب روتے کا ایک لیو. تم نے کہا نہیں کہ باجوہ صاحب جیسا سب سے زیادہ جو ہے وہ جمہوری ذہن رکھنے والا کوئی آرمی چیف نہیں ہے. یہی جمہوری ذہن ہمیں آج کام آ گیا کہ تمہارے لیے بہت سارے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لیے. آج اگر وہ اپنے, اور تمہیں شرم نہیں آ رہی, اس شخص کے احسانات ہیں تمہارے اوپر, بے شرم آدمی, تم پہ اس کے احسانات ہیں کہ تمہیں کہاں سے تمہیں زمین سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا. تمہیں جو ہے وہ ایک 26 سال 22 سال تم ایک تانگا پارٹی تھے, تمہارے اندر ہوا بھری گئی, تمہاری پارٹی کے اندر ہوا بھر کے تمہیں جو ہے وہ کسی طرح انسٹال کر دیا گیا. اور اب جب ان کے جانے میں چند دن باقی ہیں, تم نہ ان کو چھوڑ رہے ہو نہ ادارے کو چھوڑ رہے ہو. ہم نے باجوہ صاحب کے ساتھ اختلاف کیا ایک نظریے کے طور کے اوپر کہ آپ کا کوئی تعلق واسطہ سیاست سے نہیں ہونا چاہیے. بہت لیٹ سمجھ میں آیا, لیکن شکر ہے آ گیا. اب بھی اگر آگے سمجھ میں آئے تو بہتر. اور اسی لیے میرا دل کہتا ہے کہ پاکستان میں کبھی ماشاء اللہ اب نہیں لگ سکتا. جیسے پولیٹیکل پارٹی سوائے اس فتنے کے, اس نے پاکستان کی سیاست سے اور پاکستان کی تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے امید ہے کہ اداروں نے بھی سیکھا ہے, اور اداروں کو بھی معلوم ہے کہ اس ملک کا واحد حل ایک جمہوری عمل ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پر ماشاء اللہ نہیں لگ سکتے. اور تم جیسے جو ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں, جو خود جو ہے وہ ایک کسی کے کندھے پہ بیٹھ کر جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیے گئے, وہ ملک میں ماشاء اللہ لگانے کی دعوت دے رہے ہو.
میں پوچھنا چاہتی ہوں, میرا آج دست بدستہ عدلیہ سے بھی سوال ہے کہ مائی لارڈ, آپ نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے, مائی لارڈ آپ نے حلف لیا ہوا ہے کہ آپ نے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے. اس عمران خان نے پہلے بھی آئین کو توڑا جب اس نے اسمبلیاں توڑنے کا غیر آئینی عمل کیا, اور فل بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ خود کہہ چکا ہے کہ غیر آئینی عمل تھا, اس نے آئین توڑا. اس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں, اس کے اوپر کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور اب یہ مارشل لاء کی دعوت دینے کے بعد کیا اعلیٰ عدلیہ کو اس کے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس ملک کے اندر مارشل لاء لگانے کی عام دعوت دے رہا ہے؟ اور کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کی بات نہیں مانی جا رہی, کیونکہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ لاڈلا نہیں بنایا جا رہا, کیونکہ اس کو گود میں کھلانے کے اور اس کے نیپیاں بدلنے کے دن جو ہے وہ ختم ہو گئے. کتنا بدلے گا کوئی تمہاری نیپی؟ کوئی لمٹ ہوتی ہے. تم ایک, اور میں اس کے بعد عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی اگر کسی ذی شعور پاکستانی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ یہ آدمی ایک جمہوری لیڈر ہے, تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. یہ ایک فتنہ ہے, یہ ایک سیاسی گدھ ہے, یہ ایک سیاسی بلا ہے. اب آپ اس کے بیانات دیکھیے. پاکستان کی معیشت کو شری لنکا بنانے کے دھانے پہ چھوڑ گیا, اس کی بلا سے. کوئٹہ والے جو ہے اپنی لاشیں لے کے بیٹھے رہے دفنانے کے لیے, انہوں نے کہا آؤ, اس کی بلا سے. اس نے جو ہے وہ کلبھوشن آیا اور جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا, اسمبلی میں جا کے کہتا ہے میں کیا کروں, انڈیا پہ حملہ کر دوں, میری بلا سے. تم ایک سیاسی بلا ہو جس نے کھا لیا اس ملک کی اخلاقیات کو, اس ملک کی سیاست کو, اور اب تم اس ملک کی جمہوریت کھانے کے در پہ ہو. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہونے دیں گے. مجھ جیسے بہت سارے سیاسی ورکر اور میری پارٹی جو ہے بالخصوص, اور میاں نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا ان کو ہتھکڑیاں لگا کر اریسٹ کیا گیا, کس طرح سے وہ خود بتا چکے ہیں. ان کو گن پوائنٹ پہ کہا گیا اسمبلی توڑو, نہیں کریں گے, نہیں ہوگا. سو یہ جو پاکستان کی تاریخ ہے, اس سے تمام اداروں نے کچھ سیکھا ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ سیکھ لیا ہے. لیکن اس کو جس کو سمجھ نہیں آ رہی نا, اس کو پھر کسی اور طرح سکھانا پڑے گا. آپ شکر منائیں, آپ کو شوق بڑا مارشل لاء لگنا چاہیے. مارشل لاء ہوتا نا تو ابھی تک کسی کال کوٹری میں پڑے ہوتے, تمہارے ساتھ وہ ہو رہا ہوتا, تمہاری پارٹی کے ساتھ وہ ہو رہا ہوتا کہ تمہارے یہ جو چند فیشنیبل لوگ ہیں نا, یہ کہیں نظر بھی نہ آتے. مارشل لاء میں یہ ہوتا ہے. تم شکر مناؤ اس ملک میں مارشل لاء نہیں لگا ہوا اور تم دندناتے پھر رہے ہو. آئندہ اس ملک کے آئین کو توڑنے کی, اس ملک میں مارشل لاء لگانے کی بات کرنے کی جرات مت کرنا, ورنہ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں جو سیاسی ورکر اور جو پاکستانی ہیں وہ تمہارا محاسبہ کریں گے. ہم اس ملک, یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کی جمہوریت ہماری ہے, اس ملک کے اندر ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. تمہارا تو لگا ہی کچھ نہیں, تمہاری تو کبھی جیل نہیں اتری. تم تو آتے ہو گھر سے جیل لگا کے موجے کرتے ہو, تقریریں فرماتے ہو, پارٹی ٹائم کرتے ہو, گھر چلے جاتے ہو. تمہیں کیا پتا جمہوریت پہ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جس دن تمہاری جیل اترے گی نا, جس دن بیٹا تم پکڑے جاؤ گے, پتا چلے گا. اور تمہیں کیا لگتا ہے فورن فنڈنگ کا جواب نہیں لیا جائے گا تم سے؟ بالکل لیا جائے گا. اس لیے مارشل لاء کو دعوتیں مت دو کہ تم فورن فنڈنگ کا جواب نہیں دے سکتے. اس لیے مارشل لاء کو دعوتیں مت دو کہ تمہارے پاس منی لانڈرنگ کا جواب نہیں ہے. اس لیے مارشل لاء کا جواب مت دو, کو دعوت مت دو کہ تمہاری پنکی پیرنی اور فرا گوگی کے کارنامے زبان زد عام. اس لیے مارشل لاء کو جو ہے وہ دعوتیں مت دو, نہیں ہوگا. تمہارے گند چھپانے کے لیے اور تمہاری جو اور تمہارے خاندان کی جو کرتوتیں ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس ملک میں مارشل لاء نہیں لگ سکتا. اس ملک کے اندر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس کو ہمیشہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تا قیامت رہنا ہے. شکریہ. آپ نے فرمایا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے زمین سے جو ہے عرش تک پہنچایا, تو صریحاً جو ہے ان کے حلف کی اور آئین کی خلاف ورزی ہے. اس پر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو بالکل واضح. یہ دیکھیے, اس کے اوپر جب ڈی جی آئی سے بات ہوئی, پریس کانفرنس بھی ان سے یہ سوال ہوا, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ کسی وقت سیر حاصل بات کریں گے. دیکھیے, پاکستان کی تاریخ اچھی نہیں ہے, یہ آپ کو بھی معلوم ہے, یہ مجھے بھی معلوم ہے. لیکن قومیں کیا کرتی ہیں کہ تاریخ سے سیکھ کر آگے بڑھتی ہیں. اب ہمیں بھی سیکھ کر آگے بڑھنا ہے, بجائے اس کے کہ اب دوبارہ جو ہے وہ دعوت دی جائے اور دوبارہ کہا جائے کہ یا تو مجھے لے آؤ, مارشل لاء لگا دو, یا مجھے لے آؤ. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہو سکتا. اور جو ہو گیا 73 سال میں 75 سال میں بہت ہو گیا. اب اس کے بعد اس کی متحمل پاکستان کی قوم نہیں ہے, اور نہ یہ ہونے دیں گے کہیں بھی. اچھا میڈم, جب سے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, 1 مہینہ ہو گیا ہے, جی اسلام آباد میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں, نظام زندگی مفلوج ہے, جی, تو
पता कुछ नहीं क्या होना है। तो आप अपना उस मनसब के तकाजा हुकूमत में है, वसी तर कौमी मफाद के लिए मफाहमत की आप कमेटी एक बनाई है, तो जिसको उन्होंने नहीं माना, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकती कोई आगे जाके कि उसका वो मुज़ाकराती टेबल पे आ जाए? बात एक नंबर दो, अगर वो नहीं आते तो फिर उसको उसके घर में नजरबंद कर दिया जाए ताकि इससे जान छूट जाए। जी बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, हम एक जमहूरी हुकूमत है और हमें किसी भी सियासी इज्तिमा से कभी भी जो है वो नहीं था। सियासी मूवमेंट कोई भी चले, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बात यह है कि वो सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहता ना। आपको ये बात वो कई दफ़ा तो कह चुका है, कंटेनर पे सुबह दोपहर शाम बता रहा है आपको कि वो सियासी लोगों के साथ तो बैठना नहीं चाहता, और जिनके साथ वो बैठना चाहता है वो बता चुके हैं कि हम तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाहते। तो अब इसमें मतलब ये तो उसको तय करना है ना। और वो कोई जो कमेटी है वो लॉन्ग मार्च के मामलात को देखने के लिए बनी थी, इससे मुज़ाकरात के लिए नहीं बनी। और जब एक तरफ गन्स इकट्ठी करने का जो है मुकाबला हो रहा हो, जब ये कहा जा रहा हो कि हम खून रेजी करेंगे, हाँ इमरान खान ने ये ट्वीट करके कहा कि खून रेजी के जरिए करना है, बुलेट के जरिए करना है या बैलेट के जरिए करना है। जब इस तरह की एक फितना धमकियां दे रहा हो तो फिर उसके साथ बातचीत नहीं होती। और अभी जब तक ये पुरअमन है, इसको पुरअमन बिल्कुल इजाज़त दी जाएगी। अगर ये पुरअमन तौर पर जो इसको अदलिया इजाज़त दी है जहाँ पर, वहाँ जाकर ये बैठ जाएगा, तब भी इसको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इसने हालात ख़राब करने की कोशिश की तो फिर रियासत होती है और रियासत को अपनी हिफाजत करनी आती है। चंद जो फितना और ये जत्था बरदार जो लोग हैं, उनके सामने रियासतें सरेंडर नहीं करती, और मैं आपको कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि इस फितने के सामने भी रियासत सरेंडर नहीं करेगी। जी तो फिर उन्होंने कहा था, इससे पहले बात होती रही कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो हुकूमत उस पर मुकदमा करेगी, गिरफ्तारी का होगा, या जब कोई ऐसी बात आम आदमी करता है या आप करती हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपको उठा के ले जाएंगे। दुरुस्त कह रहे हैं, ये क्यों नहीं है? आई एग्री, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, उसके ऊपर बहुत सारे ओपन एंड शट केसेस भी थे। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का बड़ा क्लियर केस है, जिस पे इसने अपने मुलाजमों के नाम पर पैसे मंगाए। इसको बार बार बुलाया जा रहा है, ये वहाँ पे भी नहीं आता। बट प्रॉब्लम ये है कि हैंडसम बहुत है, और इसीलिए जो है वो उसको रिमांड पे 2 दिन भी कोई नहीं देती अदालत, और ना उसको अभी तक जो है अरेस्ट करने की हमें इजाज़त मिली है। हमेशा उसको ज़मानत जो है वो मिल जाती है, और ज़मानत पर ज़मानत, ज़मानत दर ज़मानत। वो घर से निकले, ज़मानत लेने आए तो भी ज़मानत, ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ज़मानत। तो ये जब ये मामलात हों तो भाई फिर हर चीज़ को हम ज़ाहिर है जमहूरी लोग हैं, हम पाकिस्तान की रियासत के मामलात भी चलाने हैं और इस फितने के साथ में निपटना है। हमारी देखिए, पहले तो प्यारे भाई आप नवाज शरीफ के बयानिए को और इमरान खान के बयानिए में तफरीक पैदा कर लें। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था माशाल्लाह लगा दो मुझे निकाल दिया है। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाने चाहिए। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा इस मुल्क पे एटम बम फेंक दो। नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि मैं खून रेजी कराऊंगा। नवाज शरीफ ने ये कभी नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब अपने जो उनको निकालने के पीछे मुहरकात थे उसके सवालात उन्होंने रखे, और वो बात दुरुस्त साबित हुई। अब इदारे को कहना पड़ा कि हम पॉलिटिकल हो गए, हमें पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं देनी, लेकिन बहुत देर हो गई। मुझे लगता है बहुत देर हो गई इनको ये बात समझने में। और जो वो कहते हैं हज़रत अली का कौल है ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, तो जिस पे एहसान किया था, जिस कख को जो है वो जाकर अर्श पे बिठा दिया था, वो आज काफ़ी रंग दिखा रहा है। सो मुज़ाकरात फितने के साथ नहीं हो सकते। लोधी साहब, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, आपको पता है कि आईन पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस हवाले से, और आइन को जो है वो एब्रोगेट करना, आइन को जो है वो तोड़ना, इसकी सज़ा मौजूद है ऑलरेडी। और मैंने जैसे गुजारिश की, सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला फुल बेंच का इसके हवाले से मौजूद है, जिसके ऊपर इसका ये ऑलरेडी गैर आइनी काम कर चुका है कि जब इसने कौमी असम्बली को तोड़ा और सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने इस गैर आइनी कदम को जो है सपोर्ट किया। सो आइन बड़ा क्लियर है। अब देखने की बात यह है कि इस लाडले को कब तक लाडला रखना है, और क्या ये इतना लाडला है कि आईने पाकिस्तान से भी ऊपर चला गया है, जिसको मर्जी गाली दे दे, जिसको मर्जी तौहीन कर दे, जिसको मर्जी धमकी दे दे। और अब तो उसकी हैसियत, अब तो वो इतना
आपे से बाहर है, डिप्रेशन से, क्योंकि बंदे निकले नहीं, 10 लाख बंदे उसने लाहौर से बाय द वे लेके निकलने थे। अब ड्रोन पे भी पाबंदी लगा दी है कि खबरदार किसी ने ड्रोन के जरिए दिखाया कि कितने बंदे मेरे साथ हैं। और आज अभी आपने देखा एक फुटेज भी चल रहा है जिसके अंदर आमिर कियानी कह रहा है कि वाह वाह, मतलब सड़कें वड़के रोको, रश पैदा करो ताकि इमरान खान खड़ा होकर तनकीद कर सके। जब ये हालात आ जाएं और इस डिप्रेशन पे हो बंदा तो फिर इस तरह की बातें करता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, मुतनब्बे करना चाहती हूँ इमरान खान को, ये मार्शल लॉ की बातें और ये सोच अपने दिमाग से निकाल दे, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैडम ये फरमाइएगा कि रियासत के इदारे कह चुके हैं कि हम सियासतदानों को नहीं बुलाते, सियासतदान खुद हमारे पास आते हैं और उनके कहने अब जैसे सियासतदान खुद ही मार्शल लॉ की ये कह रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि ऐसा खदशा मौजूद है कि उनके कहने के बावजूद मार्शल लॉ लगाया जा सकता है? देखिए, अजीब बात यह है कि हमें कुछ नहीं कहना पड़ता है, हर बात के ऊपर इमरान खान का अपना बयान मौजूद होता है। अब इमरान खान खुद कह चुका है अपोजिशन का क्या काम है वो आर्मी चीफ से मिले। अब मैं उसको पूछना चाहती हूँ, तुम तरले क्यों कर रहे हो आर्मी चीफ को मिलने के लिए? तुम्हारी जान क्यों निकली जा रही है कि तुमसे मिल कोई नहीं रहा और तुम जो है तुम्हारे लिए गैर आईनी काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सो ये उसकी मैं बड़े क्लियरली कहना चाहती हूँ, अगर किसी को लगता है अभी भी कि ये एक सियासी आदमी है, ये एक जमहूरी आदमी है, ये कोई लीडर है, गलत है। ये एक फितना है, ये एक खुदसर घमंडी आदमी है और ये एक जो है इसका जमहूरियत से दूर दूर तक कोई लेना देनी, बिकॉज एक डंडा भी तो नहीं ना पड़ा जमहूरियत के लिए, इसका जमहूरियत में स्टेक कोई नहीं है, कोई खदशा नहीं है। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इदारों ने भी पाकिस्तान की तारीख से बहुत कुछ सीखा है और इस मुल्क में मार्शल लॉ का ना कोई इम्कान है, ना हो सकता है, ना कभी होगा इंशाल्लाह। इमरान खान ने कल अपने जत्थे में बाकायदा नवाज शरीफ को चैलेंज किया है हाँ। कि जहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे वहां पे उनके मुकाबले में मैं लड़ूंगा और मैं हरा के दिखाऊंगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि ये उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ सके। 2018 में भी नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले सजा दे के जेल में भेजना पड़ा ताकि मौसूफ इलेक्शन लड़ सके। इनकी औकात इतनी है और हर दफा आरटीएस तो बैठता नहीं है। सो ये अपनी फिक्र मनाए कि इसने जो है वो अगली इलेक्शन में इसके साथ क्या होना है, ये यही कहाँ होगा, इसके साथ क्या हालात होंगे, ये अपनी खैर मनाए। लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन लड़ने का इसको बहुत शौक है। ये इसके लिए जो है ना वो मैं सिर्फ इसको तसल्ली और खैर की दुआई दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है। जी मैं बात कर लूँ। आप देखिए, फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से जो उनकी अपील है वो भी ऑलरेडी पेंडिंग है और फिर ये है कि फॉरेन फंडिंग के मामला से बहुत कुछ और भी निकल आया ना, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में निकली है अरबों रुपए की, उसके ऊपर अलहदा केस जो है वो हो गया है। और शान बेअंदाजी ये है कि वो कहते हैं हम नहीं आते, अब भी उनको नोटिस जारी हुए हैं। फिर ये साइफर के ऊपर जो कमीशन है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो हुकूमत का एक काम है, आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, हुकूमत केस बना सकती है, उसको केस जुडिशरी में चलना है, सज़ा जजा का फैसला, ज़मानत देने का, ज़मानत ना देने का फैसला अदालतों ने करना है। सो हम अदालतों को डिक्टेट नहीं कर सकते ना, हमारे पास वो मैकेनिज्म इमरान खान की तरह का मौजूद है जिसमें इमरान खान कॉल करा लिया करते थे और अब तो वो कह रहे हैं कि असद उमर ने भी कहा कि सजा जो है वो किसी और ने दिलवाई थी नवाज शरीफ को, इन बेचारों का तो कसूर ही बीच में कोई नहीं था। सो हमारे पास ऐसी कोई मतलूबा सहूलत है नहीं कि हम फोन करा लें किसी को, हम कहेंगे जिसको सजा दे दें। तो ये हमारी बिल्कुल बेबसी है जी। लगता ये है कि इमरान खान के पीछे आज भी एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा मौजूद है। इलेक्शन जितने भी जितने इलेक्शन हुए, लास्ट अभी हुआ था, उसके अंदर भी इमरान खान जितने, क्या वजह है कि इमरान खान जो है वो अब अवाम उनका पीछे नहीं छोड़ रही और वो बड़ी आगे से आगे और मशहूर होते जा रहे हैं अवाम में? अगर तो ड्रोन की फुटेजेस देख के अगर आपको लगता है कि बड़े मशहूर हो गए हैं वो, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती भाई। 10 लाख बंदा लेके निकल आए थे लाहौर से, वो उन्होंने 10 लाख लेके निकलना था, 10,000 लेके नहीं निकल सके वो लाहौर से, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब स्ट्रेटजी ये हो कि इमरान खान को खुद ट्वीट में 9 सितंबर की एक पुरानी जो है वो तस्वीर लगानी पड़े क्राउड दिखाने के लिए, तो इससे आप समझ जाएं वो कितने मशहूर हैं। और फिर ये है कि पुरानी फुटेजेस का इस्तेमाल करके, और अब तो जो उसका क्लिप भी सामने आ गया है कि स्ट्रेटजी ये है, जीटी रोड तो भाई चल रही होती है ना, जीटी रोड पे तो हर बंदा होता है। अब जीटी रोड को ब्लॉक करके गुजरांवाला की भी बाय द वे क्लिप्स मौजूद हैं जहां पर इन्होंने सड़कों के आगे जो है वो बंद किया, सड़कों के आगे वैगनें खड़ी की, इनको बंद किया, एक रश क्रिएट किया ताकि इमरान खान साहब खताब फरमा लें।
देखिए मकबूलियत का फैसला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस के अंदर होता है. अगर बाई इलेक्शन आपके लिए पैमाना है तो मेरा सवाल यह है कि बाई इलेक्शन तो इमरान खान 24 हारा था अपने दौरे हुकूमत में, कंटोनमेंट के इलेक्शन हारा था, बल्दियाती इलेक्शन केपी का हारा था, फिर इमरान खान हुकूमत कर रहा था ना. सो इसलिए जनरल इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन होता है. और तब हमारी जो ट्रम्प कार्ड है हमारा, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद होंगे मुल्क के अंदर, और जो पाकिस्तान की ये हुकूमत है जो सर तोड़ कोशिश कर रही है आम आदमी को रिलीफ देने के लिए. एक तरफ फितना है जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फितना फैला रहा है, दूसरी तरफ एक वजीर आजम है जो सीपैक को जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के कर्जे जो है उनको रीशेड्यूल करा रहा है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है. तो ये फ़र्क है. और हमने हमेशा खिदमत के ज़रिए और वोट को इज़्ज़त दो पे हमने वोट लिए हैं. और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में भी हम जो ये तबाही करके गया है श्रीलंका बना के, उसको ठीक करके आवाम के पास जाएंगे और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब हमारी क़यादत करेंगे. पंजाब को आप क्यों इतना रिलीफ दे रहे हैं? सारी कबीना इस वक्त लॉन्ग मार्च की हाँ. तैयारियों में लगी हुई, 30,000 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो लॉन्ग मार्च के साथ जा रहे हैं. आपका कोई अरकान पंजाब असेंबली में जाता, आपकी गैर मौजूदगी में 8-9 बिल पास हो जाते हैं. अब देखें ना, फिर आप मुझे कहेंगे मैं बेबस हूँ. मैं हूँ बेबस. इनकी पिटीशन सुबह से जो है सुबह दायर होती है, शाम को लग जाती हैं. हमने भी पिटीशन डाली है. आज तक स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल है, वो सीक्रेट की जो है बैलेट की खिलाफ वर्जी है, वो नहीं लगा. मैं कोर्ट के अंदर गई हूँ. हम 18 लोगों को जिसको सस्पेंड किया है, हर सेशन के अंदर उनका ये स्ट्रेटजी है कि 10 से 15 लोग जो हैं वो सस्पेंड रखो ताकि अगर अदम एतमाद का ये वोट लाना चाहिए ना ला सकें. अगर ये अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, हम कहाँ जाके सर पीटें? अदालत के सामने जाएंगे ना. ये भी तो हर चीज़ में जनाबे जज साहब मेरे सिर में दर्द हो गया है, ये पिटीशन आ गई है, चली जाती है. अब यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है, लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है. हमारी पिटीशन नहीं लगती भाई. मैं भी आपकी तरह उतनी ही बेबस हूँ और मुझे अपनी बेबसी पे बिल्कुल बहुत तकलीफ है, लेकिन काश हमारी बेबसी भी कोई देख ले कि जो पिटीशंस जो हैं हमारी तरफ से जा रही हैं वो भी पाकिस्तान के शहरियों की, पाकिस्तान के लेजिस्लेचर की है. और परवेज इलाही भी डबल गेम खेल रहा है, देखो कब तक खेलता है. ये भी लाइन की दोनों तरफ खेल रहा है. गाली देने वाले के साथ भी है, जिसको गाली पड़ रही है उसके साथ भी. एक तरफ कह रहा है अल्लाह में के बाद भी जनरल बाजवा मेरे लिए सब कुछ है, दूसरी तरफ जनरल बाजवा की रोज ऐसी की तैसी फिरवाता है पूरे जो है पंजाब हुकूमत उसके पैरों के अंदर सरेंडर करके. तो बहुत जल्द परवेज इलाही साहब को भी अपनी लाइन लेनी पड़ेगी. ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो यजीद के साथ भी तल्लकात रखें और हुसैन से भी आपके मरासम हो, ये नहीं हो सकता. सो ये जो परवेज इलाही है इसकी डबल गेम बहुत थोड़े अरसे में आपके सामने आ जाएगी और इसको ये एक्सपोज हो रहा है, दिन ब दिन और होगा. ये नहीं हो सकता कि जनरल बाजवा के साथ मुझे प्यार बहुत है, लेकिन इमरान खान साहब ये हमने पूरी आपको दिया है, ट्रैफिक रोक के पुलिस वाले आपको दे रहे हैं, आप बराए मेहरबानी ऐसा करें कि यहाँ पर गालियाँ दें, खड़े होकर किसी को मत छोड़ें. तो ये तो नहीं होता ना. जी बिल्कुल है जी. इसके बारे में प्रॉब्लम ये है कि बहुत जल्द ये फितना जो है इसने ना इस मुल्क में कोई और काम तो करने नहीं देना. मीडिया को भी अपने इर्द गिर्द घुमाते रहना है. बेशक वो माशाल्लाह की बात करे, वो गाली दे, वो धमकी दे, वो जो मर्जी करे, और जो है वो पूरी अमूर ममलकत को भी उसने अपने इर्द गिर्द घुमाना है. ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है. इस जैसा किरदार जो है वो पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है. आखिरी सवाल जी मैडम बताइएगा, आपने काफी दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इमरान खान लाडला है, बहुत ज्यादा लाडला है. तो जो भी लाडला आता है वो किसी न किसी का होता है, उसके नाज नखरे पर हर बात मानी जा रही है. आप क्या समझती कौन इसके नाज नखरे उठा रहा है, ये किसका लाडला है? बहुत सौ ने तो इसको गोदी से उतार दिया है. कोई एक आधे की गोदी में शायद ये रह गया है, तो जिस एक आधे की गोदी में रह गया उसको भी अपने बारे में फैसला जल्दी करना पड़ेगा. शुक्रिया.